خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں وائلٹ سسل آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ ناظرین، یوحنا رسول کی انجیل 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں ہمارے نجات دہندہ یسوع المسیح فرماتے ہیں، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، اور میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ ناظرین، حسب معمول پروگرام کے آغاز میں ہم مس روپ جارڈن کی خوبصورت اور میٹھی آواز میں گیت سنیں گے جو انہوں نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر خداوند کی پرستش کے لیے گایا۔ گیت ہے میں نے نہیں تو نے مجھے چن لیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ سارے زمانے سے اپنے
नाजरीन, हमने इस खूबसूरत गीत के वसीला बरकत पाई और अब बारी है कहानी की। हमारी आज की कहानी है इब्राहिम के साथ खुदा का अहद। आइए इसे देखते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, आज फिर कोई नई शरारत की तुमने? नहीं जी, मैंने तो कोई शरारत नहीं की है। तो फिर क्यों हंसती जा रही हो? आपको मालूम है ना कि मैंने मामा के साथ वादा कर लिया है कि मैं अब कोई शरारत नहीं करूंगी। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है कि तुमने अपनी मामा के साथ अहद बांध लिया है। अहद बांध लिया है? हाँ हाँ, वादा करना अहद बांधना ही तो है। तुम और तुम्हारी मामा का इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि तुम आइंदा शरारत नहीं करोगी। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने अपनी मामा के साथ अहद बांध लिया है। हाँ जी, जैसे हमारी आज की कहानी में खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा था। खुदा ने अहद बांधा था? हाँ जी। और ये इब्राहिम कौन था? बेटा, इब्राहिम खुदा का एक रास्तबाज बंदा था। रास्तबाज क्या होता है? बेटा जी, बाइबल मुकद्दस कहती है कि इब्राहिम का खुदा की बातों पर यकीन करना उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। खुदा की बातों पर तो सभी यकीन रखते हैं ना? हाँ जी, लेकिन जब इब्राहिम बहुत उम्र रसीदा था तो उस वक्त खुदा ने इब्राहिम को औलाद देने का वादा किया, जबकि उसकी बीवी सारा भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अच्छा, तो फिर ये कि औलाद ना होने की हालत में होते हुए भी इब्राहिम खुदा के वादे पर ईमान लाया कि वो साबे औलाद जरूर होगा, और यही उसकी रास्तबाजी थी। और उसकी इस रास्तबाजी के सबब उसे खुदा ने बहुत सी बरकत बख्शी। अच्छा जी। हाँ जी। इब्राहिम के साथ खुदा का अहद। पैदाइश 11 ता 15 बाब। तूफान के कुछ अरसा बाद दुनिया फिर लोगों से भर गई। सब एक ही जुबान बोलते थे। उन्होंने खुदा की ताबियादारी ना की, माँ सिवाय अपने खानदानों को बढ़ाया और जमीन को मामूर किया। वो सब इकट्ठे रहते थे और एक शहर बाबुल को बनाया। वो घुमंडी और झगड़ालू किस्म के लोग थे और उन्होंने खुदा के फरमान की कोई परवाह न की। उन्होंने एक ऊंचा बुर्ज बनाना शुरू किया जिसकी बुलंदी आसमान तक पहुंचे। खुदा ने देखा कि अगर ये इसी तरह मिलकर काम करते रहे तो वो और भी बहुत सी बुराइयां कर सकते हैं। सो खुदा ने उनकी बोली को मुख्तलिफ जुबानों में बदल दिया और उन्हें पूरी दुनिया में फैला दिया।
وہ شہر جو انہوں نے بنانا شروع کیا بابل کہلایا، جس کا مطلب ہے اختلاف۔ کئی سالوں بعد خدا ابراہیم نامی ایک شخص سے ہم کلام ہوا اور اس سے کہا کہ اپنے وطن اور ناطے داروں کو چھوڑ کر اس ملک میں چلا جائے جو وہ اسے دکھائے گا۔ چنانچہ ابراہیم خدا کی تابعداری کرتا ہوا اپنی بیوی ساری، اپنے نوکر اور تمام جانوروں کو ساتھ لے کر اس ملک کنعان کی طرف روانہ ہوا جو خدا نے اسے دکھایا تھا۔ ابراہیم کو اس ملک میں رہتے کئی سال بیت گئے۔ اسی سرزمین پر خدا نے ابراہیم سے ایک عہد باندھا۔ خدا نے فرمایا، اپنے ارد گرد چاروں طرف نظر ڈال، یہ تمام ملک جہاں تک تو دیکھ سکتا ہے، یہ سب میں تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو میراث کے طور پر دوں گا۔ میں تجھے برکت دوں گا اور تیرے نام کو سرفراز کروں گا۔ میں تیری نسل کو ایک بڑی قوم بناؤں گا اور میں تیرا خدا ہوں گا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ برکت پائیں گے۔ خدا نے ابراہیم سے اس کے گھرانے کے تمام مردوں کا ختنہ کرانے کا حکم دیا تاکہ وہ عہد کا نشان ہو۔ ابراہیم نے خدا کے حکم کی تابعداری کی۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا۔ خدا نے فرمایا کہ ابراہیم اس پر ایمان لانے کے وسیلہ راست باز ٹھہرا۔ ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ابراہیم کا قوموں کا باپ بننا بے شک ناممکن تھا، لیکن وہ خدا کے وعدہ پر ایمان لائے اور انتظار کرتے رہے۔ ایک دن ابراہیم خدا کے کاہن ملکہ صدق سے ملا۔ ملکہ صدق سردار کاہن نے ابراہیم کو برکت دی اور کہا، خدا جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے کی طرف سے ابراہیم مبارک ہو۔ تب ابراہیم نے اپنی تمام ملکیت کا 10واں حصہ ملکہ صدق کو دیا۔ ناظرین، اب ہم لوتھرن کیٹیکزم کے وسیلہ برکت حاصل کریں گے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے شریعت اور شریعت کا خلاصہ، جس میں ہم سیکھیں گے شریعت کا دیا جانا۔ ہم سیکھیں گے کہ خدا کیسے اپنی شریعت تمام لوگوں کو دیتا ہے۔ خدا نے شریعت بائبل میں لکھی ہوئی صورت میں اپنے لوگوں کو دی۔ اس کے بعد ہے شریعت کا خلاصہ کہ خدا نے جب شریعت دی تو بڑے اختصار سے 10 احکام کی صورت میں دی۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا کلام دیا تاکہ ہم اس راہ پہ چل سکیں جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتی ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس اور چلنا ہے؟ ہم خداوند کے کلام سے جان سکتے ہیں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اور اسی روشنی کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس اور چلنا ہے۔ اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے شریعت، اور ہمارا آج کا مضمون ہے شریعت کا دیا جانا۔ اور اس کے لیے ہم لوتھر کیٹیکزم میں سے صفحہ نمبر 42 پر دیکھیں گے کہ خدا کیسے اپنی شریعت تمام لوگوں کو دیتا ہے، اور اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ جات دیکھیں گے۔ رومیو 2 باب اور اس کی 14ویں و 15ویں آیت۔ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں، تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے۔ خدا اپنی شریعت سب لوگوں کو ان کے دلوں پر لکھنے سے دیتا ہے، یعنی قدرتی شریعت۔ اور اب ہم جانیں گے کہ خدا ہر انسان کو ضمیر بھی کیوں دیتا ہے، اور اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں حوالہ جات دیکھیں گے۔
रोमियो दूसरा बाब 14वीं व 15वीं आयत। इसलिए जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या माजूर रखते हैं। खुदा हर एक इंसान को एक ज़मीर उसके अंदर की आवाज़ देता है जो खुदा की शरीयत की गवाही देता है। किसी शख्स का ज़मीर मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद क्यों नहीं, और इसके बारे में जानेंगे बाइबल मुक़द्दस में से। रोमियो पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। इफ्सियों चौथा बाब उसकी 18वीं व 19वीं आयत। क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बाइस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को अख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करे। शख्सी ज़मीर मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद नहीं होता, क्योंकि ये गुनाह से इतना सख्त हो जाता है कि जब कोई गुनाह करता है तो ये बिल्कुल लातल्लुक़ रहता है। और मज़ीद जानेंगे इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में से। अल्लाह करंथियों 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत। बल्कि बाज़ को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए कि उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जान कर खाते हैं और उनका दिल चूँकि कमज़ोर है आलूदा हो जाता है। रोमियो 14 बाब और उसकी 2री आयत। एक को एतकाद है कि हर चीज़ का खाना रवा है और कमज़ोर ईमान साग पात ही खाता है। किसी शख्स का ज़मीर मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद नहीं, क्योंकि वो इसको कह सकता है कि ये गुनाह है जिसे खुदा गुनाह नहीं कहता। और अब हम जानेंगे फिर खुदा ने हमें शरीयत एक दूसरे रास्ते के तौर पर क्यों दी, और इसके बारे में जानेंगे बाइबल मुक़द्दस में से। 7 बाब और उसकी 7वीं आयत। बग़ैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता, मसलन अगर शरीयत ये ना कहती तो लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। रोमियो 2 बाब और उसकी 18वीं आयत। तू उसकी मर्जी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा बातें पसंद करता है। खुदा ने शरीयत एक दूसरे रास्ते के तौर पर दी ताकि हम उसकी मर्ज़ी को पूरी तरह जानें। और अब हम जानेंगे दूसरा रास्ता क्या था जिससे उसने अपनी शरीयत हमें दी, और इसके बारे में जानेंगे बाइबल मुक़द्दस में से। खुरूज 20 बाब। खुदा ने कोह सीना पर अपनी शरीयत दी। अस्तिस्ना 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। यही बातें खुदावन ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुल्मत में से तुम्हारी सारी जमायत को बुलंद आवाज से कहीं, और इससे ज़्यादा और कुछ ना कहा। और इन्हीं को उसने पत्थर की 2 लोहों पर लिखा और उनको मेरे सुपुर्द किया। यूहन्ना पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। शरीयत मूसा की मार्फत दी गई। रोमियो 13 बाब उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत। पौलुस रसूल लिखता है कि उसकी शरीयत को पूरा करने के लिए खुदा क्या चाहता है कि हम करें। खुदा ने अपनी शरीयत मुतबादल रास्ते के तौर पर बाइबल मुक़द्दस में लिखी हुई सूरत में दी। और अब हम जानेंगे शरीयत का खुलासा, और खुदा ने बाइबल मुक़द्दस में हमें क्या इख्तिसार से लिखी हुई शरीयत दी, इसके बारे में जानेंगे बाइबल मुक़द्दस में से। अस्तिस्ना 5 बाब उसकी पहली आयत से 22वीं आयत तक, ख़ास तौर पर आयत 22। यही बातें खुदावन ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुल्मत में से तुम्हारी सारी जमायत को बुलंद आवाज से कहीं, और इससे ज़्यादा और कुछ ना कहा। और उन्हीं को उसने पत्थर की 2 लोहों पर लिखा और उनको मेरे सुपुर्द किया। अस्तिस्ना 10वां बाब और उसकी 4थी आयत। और जो 10 हुक्म खुदा ने मजमा के दिन पहाड़ पर आग के बीच में से तुमको दिए थे, उन्हीं को पहली तहरीर के मुताबिक उसने इन लोहों पर लिख दिया। हमने सीखा खुदा ने 10 अहकाम शरीयत की मुख्तसर सूरत में हमें दिए।
جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہوا ہے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا پتہ ہے بائبل کورسپونڈنس اینڈ ٹیچنگ اسکول، PO باکس نمبر 6، ساہیوال، پاکستان۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔